ನೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಆ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಚೈತನ್ಯ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆಯ ನಾನು ಜಾಗೃತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ. ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ಭಗವಂತನೇ, ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡು, ಜಾಗೃತ ಮಾಡು, ಜಾಗೃತ ಮಾಡು. ಬದ್ಧಸ್ಯ ಚೇತಬದ್ಧಯ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರಜೆಯ ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸೇ ನಾನಾಥ್ಯೇನ ಸಮೇತಸ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುಭೇ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೆ ಗೋದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಷಿಣೆ ತೀರೆ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರೆ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಗರ್ಭವಾದಿಸೃಷ್ಟಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಶರದೃತೋ ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಮಂದಮಾಸಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರ್ಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಅಥೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೋಪಾಸನಾಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ಸವಿತ ದುರಿತಾನಿ ಪರಾಸುವ ಯದ್ಭದ್ರಂ ತನ್ನ ಆಸುವ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ
विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। अथ स्वस्तिवाचनम्। ब्रह्मासि
अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्व इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्व इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्व इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्व इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्व इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ हरितेनुमन्यस्व ॐ हनुमतेनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितप्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिम्बराय दिव्यो गन्धर्वकेतवो एतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वच्चो ज्योतिर्वच्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजो देवेन सवित्रा सजो रुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतुः स्वाहा ॐ घोरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये
ಕೂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜೊತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಸಂದರ್ಭ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳೋದಂತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವೈನಃ ಮೇ ದಶಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವೈನಃ ಮೇ ದಶಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವೈನಂ ಮೇ ದಶಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವೈನಂ ಮೇ ದಶಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा ಇದಂ मृत्युञ्जयाय ಇದನ್ನ ಮಮ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಕೋದಂಡರಾಮ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ 108 ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ 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 ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಸ್ವಾಹಾ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೋದಂಡರಾಮ ತನ್ನ ಕೋದಂಡವನ್ನು ಹೇಳೋ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ
ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಆ ಕೋದಂಡರಾಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದುಷ್ಟದ ಶಕ್ತಿಗಳ ದಮನವಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮೋತ್ಥಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ದುಷ್ಟನಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಬಾಳುತ್ತೆ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಕೋದಂಡರಾಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಹ.
ಓಂ ಯದಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋತ್ಯರೀರಿಷಂ ಯದ್ವಾ ಯೋಗಮಿಹಂ ನಿಹಾಕರಂ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದ್ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಿಷ್ಟಸುಹೃತಂ ಕರೋತು ಮೇ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತೆ ಸುಹೃತಹುತೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾಹುತೀನಾಂ ಕಾಮಾನಾಂ ಸಮರ್ಥಯುಕ್ತೆ ಸರ್ವಾನಃ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇದಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸೃಷ್ಟಕೃತೆ ಇದಂ ಮಮ ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣದಂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣದಂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣದಂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ತೇಜೋಸಿ ತೇಜೋಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ವೀರ್ಯಮಸಿ ವೀರ್ಯಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಬಲಮಸಿ ಬಲಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಓಜೋಸ್ಯೋಜೋಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಮನ್ಯುರಸಿ ಮನ್ಯುಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಸಹೋಸಿ ಸಹೋಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಯೌ ಶಾಂತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಗಂ ಶಾಂತಿ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿರಾಪ ಶಾಂತಿರೋಷಧಯ ಶಾಂತಿಃ ವನಸ್ಪತಯ ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಶಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವಗಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ಸಾಮಾ ಶಾಂತಿರೇಧಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ 2 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಸಜ್ಜನರು ತಲೆ ಮರೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಲ ಶಿಷ್ಟ ದಮನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರಗಳಾಗತ್ತೆ. ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ದುಷ್ಟರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಂಥವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳಂತೆ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ರಾರಾಜಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಕಾಲಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬರಲೇಬೇಕು.
ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಾರಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದೇ ಸುಖ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರಂತ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ರೈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉಳಿತಾಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಆ ನೇಗಿಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಯಾವುದು ಲೋಹ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರೆದು ತೆಗಿತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣವಿದೆ. ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜಾಗನ. ಅವನನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಬಂತು, ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು, ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲೋ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನೀನು ನನಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೊಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಸರ್ವಸ್ವವು ನಿಂದೆ, ನಂದು. ನಾನು ಮಾರಬಹುದು, ಆ ಋಣ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಇವಾಗ ನೀನೇ ಅದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ನಿಂದಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಮಹಾರಾಜನ ಕೃತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೊರದೇಶಿಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಮ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕೃತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯ, ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮರೆತು ನಾನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ನಿಜವಾದ ನಾನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಓಂ ಅಯಂ ಪರಿದ್ಮ ಆತ್ಮ ಜಾತವೇದಸ್ತೆ ವೇದ್ಯಸ್ವ ವರ್ಧಸ್ವ ಚೇದ್ಧವರ್ಧಯ ಚಾಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವ
ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ನಾವು ನೀನು ವರ್ತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಯ ಪಶುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಶುಗಳು ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ನೀನು ವರ್ಧಿಸು ಎದುರುಗಡೆ ಯಜ್ಞ ವರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಚೈತನ್ಯ ಇದು ವರ್ಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಮಾತಿನ ಅವರ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಚೈತನ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಆ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ನಡೆನುಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಕಲ್ಮಶಗಳಿದ್ದರೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು